नी फुल्लां वर्गियो कुड़ियो नी चोबां जरदियो कुड़ियो करो कोई हीला जिउण दा तिल तिल मरदियो कुड़ियो। सत श्री अकाल, मैं जसमीत कौर, अदारा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते साडे एडिटर इन चीफ मिस्टर दीपक तमांची दे वल्लों साडे आए हुए सारे मेहमानां दा तह दिलों स्वागत है। अज दा दिन उन्हां संघर्षी, मेहनती, ब्यूटीफुल, बहुत निडर, पैशनेट लेडीज़ दे लई बहुत खास है क्योंकि असीं मनाउण जा रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस हैल्थ डे। अदारा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे वल्लों ये पहल की गई है कि इंटरनेशनल विमेन हैल्थ डे है की है ते क्यों मनाया जा रहा है। इस दे बारे भी असीं तफसील दे विच दस्सांगे, पर उस तो पहलां कुछ खास मेहमानां दा थैंक्स जरूर करना चाहांगे, जिन्हां दे विचों है टॉर्क फार्मा, बेटर टुगेदर, लेगेसी ऑफ 4 decades एंड ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, IVY हॉस्पिटल, द डेंटल आर्किड, जिन्हां दा इस प्रोग्राम दे विच खास सहयोग है। इस तो इलावा माता साहिब कौर नर्सिंग कॉलेज ते रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी इस प्रोग्राम दे विच एक खास भूमिका रहने वाली है। इन्हां सारे ही लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदी हाँ। तां 1987 दे विच इस दिन नूं मनाउण दी शुरुआत हुई सी। रीप्रोडक्टिव सिस्टम दे नाल आउण वालियां सारियां ही समस्यावां दे नाल जुड़िया होया यह दिन रहने वाला है। तां मेरे नाल मेरी सहयोगी पवित इस सैगमेंट दे विच मौजूद रहणगे। इस तो इलावा डॉक्टर बलवीन कौर गई जी ने, गायनाकोलॉजिस्ट ने। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर बलवीन कौर गई। आई एम कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड IVF स्पेशलिस्ट एट IV हॉस्पिटल मोहाली। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर जपलीन कौर है। मैं असिस्टेंट प्रोफैसर डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस गायनाकोलॉजी विभाग विच मैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी ते इनफर्टिलिटी भी फेलोशिप की हुई है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा है। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ IVY हॉस्पिटल मोहाली में। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति नेगी हूँ। मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर में। सब तो पहला मेरा क्वेश्चन जपलीन मैम तो है। मैम, जिस तरह के तुसी अपना तवारुफ भी दिता है कि बहुत सारिया चीज़ां एक से एक एरिया दे विच कवर हो जांदियां ने, खासकर फीमेल्स नूं लैके बहुत सारिया समस्यावां आउंदियां ने। ज़्यादातर वो किहड़े रोग ने जिन्हां तो महिलावां पीड़ित होंदियां ने, वो उन्हां दी एक लिमिटेड एज होंदी है कि इस एज दे विच आ चीज़ आउंदी है और आफ्टर 15 ईयर ये चीज़ शुरू हो जाती है। देखो, जो सानू फीमेल बनांदा, आई थिंक जिहड़ी चीज़ सबनों पता भी होएगी बई महावारी दा ऑनसैट स्टार्टिंग, जिन्हों कि साडे कल्चर विच कित्थे कित्थे बहुत ज़्यादा सैलीब्रेट भी किया जाता है, जिन्हों असीं प्यूबर्टी कहते हैं ते काफ़ी रिचुअल्स नाल ते बड़े तरीक़िਆਂ नाल सैलीब्रेट भी किया जाता है। सो उत्थों ही फीमेल्स लिए प्रॉब्लम शुरू हो जांदियां ने। एक तरह देखा जाए तो कभी किसी नूं ਇਹ प्रॉब्लम आती है कि मैंस्ट्रुअल्स लेट आ रहे हैं, किसी नूं आती है कि बहुत जल्दी शुरू हो गए, किसी नूं आगे कि एक बार शुरू तो हो गए पर फिर हुण टाइम वध के आ रहे हैं, कोई कहता है कि बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो मैंस्ट्रुएशन के अराउंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके साडे कोल पेशेंट्स आते ही आते हैं। तो बाकी वंस दे एंटर द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिन्होंने असीं कहते हैं भी 18 साल तो बाद, जदों शादी तो बाद तो बच्चे करन दा एज शुरू होंदा है, उस टाइम पे फिर अपनी प्रॉब्लम्स कि बच्चे नहीं हो रहे या अबॉर्शनस हो रहे हैं, बच्चे ठहर रहे हैं पर गिरे जा रहे हैं। बाकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ हर किसी ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਣ ਗਿਆ ਹੀ। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि लेडीज़ हमेशा अक्सर क्लिनिक का रुख या फिर अपने गायनाकोलॉजिस्ट का रुख उदों करदियां ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ गायनाकोलॉजिस्ट ਦਾ रुख ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ गायनाकोलॉजिस्ट ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जिस तरह तुसी कहा कि कोई प्रॉब्लम आते ही जाना यही सब तो वड्डी प्रॉब्लम है कि उस स्टेज तक पहुँचना ही वी शुड अवॉइड इट, उसनों असीं प्रिवेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैडम ने जिस तरह तुहानूं कहा कि जब मेंसेस स्टार्ट होंदे ने या पीरियड स्टार्ट होंदे ने, सब तो पहला एजुकेशन शुरू होंदी है स्कूल्स तो, कॉलेजेस तो, या ईवन यू कैन से घरों। when you talk about कि periods दी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टार्टिंग विच कुड़ियां दे periods irregular होंदे ने बिकॉज हार्मोन सिस्टम अजे इन्ना डिवेलप नहीं होया होंदा। इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा टाइम लग जाता है। किसी नूं 2 महीने लग सकते हैं, किसी नूं 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जे तुहाडे पीरियड दी ब्लीडिंग दा टाइम ज़्यादा हो जाए, इट कैन प्रेजेंट विद प्रॉब्लम्स लाइक तुहानूं अनीमिया हो सकता है, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਲੈਵਲ ਫਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਰਡਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 2, ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ that they are suffering from urine infection। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਇਨਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇਗੀ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਮ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਛੋਟੇ ਜੋ ਕਸਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸਿਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जानना चाहूँगी। आपने बिल्कुल सही कहा। ये इससे कैंसर बढ़ने के ऐसा नहीं है कि कैंसर इससे बढ़ता है। अगर आप चेकअप नहीं करवाते हैं और आप छुपाते हैं कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप उसको छुपा रहे हैं, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जितना जल्दी हम कैंसर को पकड़ लेंगे, उसको अर्ली स्टेज में अगर हम डायग्नोज कर लेंगे, उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट रहता है। जैसे अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ लेते हैं तो उसमें अराउंड 70 to 90% पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ women are more prone to cancer? थैंक यू मैम। देखिए जी, फीमेल्स में इंडिया में, हमारे देश में जो मोस्ट कॉमन फीमेल्स में कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, स्तन का कैंसर, फिर होता है सर्विक्स यूट्रस कैंसर, उसके बाद हमारे ये आते हैं ओवरी अंडाशय का कैंसर जी, फिर उसके बाद आते हैं मुंह के कैंसर, लिप हो गए और अदर कैंसर जी। तो मैं कह रही हूँ जैसे सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर है, इन दोनों कैंसर को बचाया जा सकता है। पहली बात, बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और हम इनका इलाज किया जा सकता है। तो जो ये टेस्ट होते हैं जो कैंसर को पकड़ते हैं उन्हें हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। ब्रेस्ट के लिए पहले तो जैसे मैडम ने कहा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये तो किसी भी उम्र में जी, कोई भी लड़की प्यूबर्टी गेन करती है उसके बाद अपना एग्जामिनेशन शुरू कर दे, महीने में एक बार, जैसे मैडम ने कहा, अपनी ब्रेस्ट के बारे में जाने कि उसकी ब्रेस्ट नॉर्मल कैसी है। नॉर्मल पता होगा तो ही हमें नॉर्मल का पता लगेगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट सारी फीमेल्स के लिए है, ये एक अवेयरनेस वाली बात है। 40 साल की कोई भी फीमेल है, साल में एक बार मैमोग्राफी नाम का एक टेस्ट होता है, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग, वो जरूर करवाए। ये हमारी जो बच्चादानी है उसके मुंह का कैंसर, ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब हम इसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। 21 साल की लड़की, कोई भी लड़की जो 21 साल की है, हर 3 साल में पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट होता है, जरूर करवाए। तो आजकल रीजन की है कि आप सर्विक्स कैंसर की गल कर रहे हैं और इससे दे केसेस जो सुनन दे विच नहीं ज्यादा आ रहे हैं जी। इसका कारण ये है मैम कि हमारे पास एक वैक्सीन आ गई है सर्विक्स कैंसर के अगेंस्ट। आई मीन हम इस कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं कि जैसे ये एक वायरस से होता है, उस वायरस को मारने के लिए हमारे पास वैक्सीन है। 2 चीजें, एक तो है स्क्रीनिंग टेस्ट कि कैंसर को पहले पकड़िए, जो मैंने आपको कहा है 21 साल से शुरू हो जाता है, फिर 30 साल के बाद डीएनए जो वायरस का टेस्ट है वो भी, और 65 साल तक ये टेस्ट चलेगा, ठीक है। दूसरा होता है वैक्सीनेशन कि हम ये कैंसर होने ही ना दें। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बच्चियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है ये वैक्सीन। 9 से 14 साल की बच्चियां इस वैक्सीन को जरूर लगाए, ये मैंडेटरी है उनके लिए, 2 डोजेज लगेंगे। उसके बाद जो उससे बड़ी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको 3 डोजेज लगेंगी। 45 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। मैम, मैं जरूर चाहूंगी कि तुसी जो लोग इस टाइम देख रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ है। जी, ये कैंसर से बचने वाली वैक्सीन है। हमारे देश में ये सर्वावैक अपनी हमारे देश की बनाई हुई वैक्सीन है। गार्डासिल 9 मतलब ये नाम है कैंसर से, इनकी वैक्सीन है जी। तो मेरा अगला सवाल प्रीति मैम तो, मैम जिस तरह आप पहला भी गल कर रहे इस प्रोग्राम के शुरू होने तो पहला कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, अपर क्लास बेयर कर सकती है, मीडियोकर फैमिलीज भी किसी ना किसी तरीके दे नाल एडजस्ट कर लेंदियां ने, पर जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ने, उन्हां लई कैंसर का इलाज बहुत औखा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ इसलिए ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं कि वो सोचते हैं कि इसका तो इलाज बहुत महंगा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि पंजाब में हमारे पास CM फंड की स्कीम है और आयुष्मान स्कीम भी है, जिसके अंदर पेशेंट का इलाज जो होता है वो बहुत कम पैसों में किया जा सकता है।
तो आपको अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलके अपना पूरा इलाज करवाना चाहिए। ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਮਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਰ ਸੇ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਮਿਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, that can cause you to miss your period। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ weight gain ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਪਿੰਪਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। So this is something which is a pattern ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ PCOS। It usually starts, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ weight gain ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨ PCOS ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ weight gain ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ then definitely ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OPD 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੈਰਿਡ ਫੀਮੇਲਸ ਕਿ 1-2 ਸਾਈਕਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PCOS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, PCOD ਐਂਡ PCOS। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ PCOS ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ PCOD ਹੈ ਕੀ ਹੈ। PCOD ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਾਈਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਗੈਟ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਸਿਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ PCOS is the polycystic ovarian syndrome ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਦੀ ਓਵਰੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਰਿਜਸ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਰਿਜਸ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, career women so you know they don't find a right partner, they want to wait but of course ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ in the form of ਹਾਂਜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਟ੍ਰਾਈਸੋਮੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਗ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਏਜਿੰਗ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर देम। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ IVF ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫੀਮੇਲ ਵੂਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਪੈਟਰੀ ਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਵੂਮਨਸ ਬੋਡੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਨ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਦੈਟ ਮਚ ਫਰਟਾਈਲ ਥੀਸ ਡੇਜ਼? ਦੇਖੋ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਟਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਐਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ PCOD ਔਰ PCOS। ਨੰਬਰ 2 ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਦੈਟ the minutest stress can affect the hormones cycle ਹੁੰਦਾ ਹੈ your brain, ਤੁਹਾਡੇ brain ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨ the form of mental, physical, when all of this is combined emotional lability ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ environmental exposures ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾ,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ chemicals and pollutants. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ट्रीटमेंट अगर हमने कीमो रेडिएशन किया है तो पेशेंट कुछ टाइम बाद एटलीस्ट 2 साल के बाद प्रेगनेंसी कर सकती है। डॉक्टर मीनाक्षी की स्टडीज़ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋजिकल कैंसर्स ਦੀ? जी मैम, देखिए बहुत सारी बातें हो रही है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। द मेजॉरिटी ऑफ द जो केसेस है, जो कारण है कैंसर का, वो है ओबेसिटी, बिल्कुल मोटापा, हमारा मोटापा। हम जंक फूड खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हेल्दी चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं, विच इज़ मतलब हमारी हेल्थ के लिए ये ख़राब है। तो अगर आप न्यूट्रिशन मुझसे ऐसे पूछे कैंसर के लिए, येस इट इज़। हम इनडायरेक्टली मोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं और उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਣੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਡੀਅנס ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। Any painless lump in a breast is a symptom of breast cancer? बिल्कुल मैम, अगर किसी की भी ब्रेस्ट में कोई लंप है विच इज़ पेनलेस, ओके, और वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, ब्रेस्ट में कैंसर की एक खासियत होती है, ये पेन हमेशा एडवांस स्टेज में करता है। तो यस मैम, इफ़ देयर इज़ अ लंप इन द ब्रेस्ट विच इज़ पेनलेस, इट कैन बी कैंसरस। तो जल्दी जाइए और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलिए। थैंक यू मैम। मैम ड्यूरिंग ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੇਟ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪੇਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਕਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜਾਈਨਲ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲਸ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੀ ਅ ਟਾਈਮਸ ਫੀਮੇਲਸ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਲਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀਕਨੈਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਐਨੀ ਵਿਚ ਵੇਜ਼। ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨਸ ਯੋਰ ਸਟਿਚਸ ਹੈਵ ਹੀਲਡ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਿ 3 ਮੰਥਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਆਲ ਦੈਟ ਫੈਟ ਔਰ weight which you have gained during pregnancy. One more question मैम। मैम ड्यूरिंग ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਪਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਵਾਇਨ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੀਰਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली दसा तो बहुत हैल्पफुल रहिंदा है। नो मतलब इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मतलब जदों असीं पढ़ाई करते हैं गायनी दी, है ना, स्पैशली इफ यू आर इन अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, तुहानूं मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम इज़ द टाइम जिहड़ा जनेपा वाला जिन्होंने कहते हैं भी बच्चा पैदा होने तो बाद वाले 6 वीक्स वाला टाइम, तो उहदे विच ना असीं सिर्फ कॉम्प्लीकेशनस ते ही कॉन्सनट्रेट कर रहे होंदे आ। सो वैन आई हैड माई गर्ल्स तो मैं लिटरली अपनी दादी नानी के नुस्खे और अजवाइन वाला पानी ते वो सारा कुछ फॉलो किया है। दे आर नथिंग, दे आर बेसिकली नैचुरल थिंग्स ओनली, दे हैव देयर बेनिफिट्स, बट सानू बस इन्ना पता होना चाहिए कि उन्हां दी लिमिट कित्थे तक हैगी है।
ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਂਡ ਟੂ ਦ ਰੀਅਲ ਡਾਕਟਰ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਰਮੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਵਾਇਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰਾਜਮਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਲਪ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ and if you have a doubt you talk to your gynecologist कि भाई ये चीज़ जड़ी मैं फॉलो कर रही हूँ ये ठीक है कि नहीं मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी डिस्कशन चल रही थी कि सर्वाइकल कैंसर जिसके रिगार्डिंग अभी भी मतलब चलो हमारे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी अच्छा टॉपिक डिस्कस हुआ है तो सर्वाइकल कैंसर जो है अभी भी लोग इसके रिगार्डिंग अनअवेयर हैं बहुत अनअवेयरनेस है तो मतलब मुझे भी खुद क्लियर पता नहीं है शायद मतलब जो मेरी नॉलेज शायद अधूरी होगी कि क्या गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कुछ इंजेक्शंस वगैरह हॉस्पिटल्स में कुछ मुहिम जैसे पोलियो मुहिम शुरू हुई थी कुछ ऐसा शुरू कर रखा है आई थिंक इट इज़ नॉट ऑन दैट लार्ज स्केल एज येट बट जिवें मैडम ने दसिया पहले ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ HPV ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਵਾਂਗ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਪਾਲ ਪੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ 99% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਣੇ ਬੇਸਡ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਵੈਕ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੱਕੀ ਇਨਫ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਟੀਮ which was developing this. I was at PGI at that time, Dr. Vanita Suri de under. So we have seen the development of the vaccine. मतलब कि हले सरकार ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ that is in the plans that is definitely there in the plans once they procure actually ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਵਨਸ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਚੀਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਗਾਰਡਾਸਿਲ ਜਾਂ ਸਰਵਰਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਬਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਲੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਬਟ ਵਨਸ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਚੀਪ ਨਾਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬੋਥ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ I wanted to add this ਗੱਲ ਕੀ we are talking about female health that's why we are talking but ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ anal cancer ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ oropharyngeal cancer ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ boys girls ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਸ ਹਨ ਦੇਖੋ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so some cancers are there which are affecting one part in girls and maybe something else in boys so ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੋ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਲਿਟਰੇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇ ਸਕਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਡਾਈਟ ਫੈਡਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਨਰਲਸ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਬਾਕੀ because being Asians ethnicity wise we are at slightly higher risk for thyroid disorders then again there are areas
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਲਯਨ ਫੁੱਟ ਹਿਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ अफेक्टेड होंगे ने। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम हम जब अपनी ड्यूटीज़ पे जाते हैं, मैम हमारी गायनी वार्ड में ड्यूटी लगी है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैम फेलोपियन ट्यूब में मतलब बेबी होना। और जो मैम जिनको नॉलेज नहीं है वहाँ पे 18-19 एज की भी लेडीज़ आती है, उन्हें पता नहीं होता तो वो बताती है कि ट्यूब के अंदर बच्चा है, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का रीज़न क्या है हमें वो जानना है कि मतलब ये किस वजह से हो रही है। नहीं हो तो पहले से भी रही थी, इट इज़ नॉट लाइक कि इंसीडेंस वधी है, ऐसी गल नहीं है। गल ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਕਿ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਡਿਲੇਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਟਿਊਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਊਬ ਇਨਫਲੇਮਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ अर्ਲੀ ਪਿਕਅਪ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 18-19 ਇਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ 21 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ देयर शुड बी नो प्रेगनेंसी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।